Students, we'll start our next unit with the peptide bond. So it's the structure of a peptide bond showing the bond angles between them. So the peptide bond occurs between C double bond O and NH, C double bond of one amino acid and NH of the another amino acid. So how the peptide bonds are formed? Peptide bonds are formed due to the condensation reaction between carboxylic acid group of one amino acid and the amino group of another amino acid with the elimination of water. The amide bond formation is called the amide bond formed is called a peptide bond, and depending upon the number of amino acids involved, they can be called as dipeptide, 2 amino acid, tripeptide, 3 decapeptide, 10, and big peptides having more than 50 amino acids are called polypeptides. So what is peptide bond? You know, peptide bonds are the basic constitution of the proteins. So the proteins are formed due to the linking of amino acids by peptide bond. The peptide bond is formed between C double bond O group of one amino acid and NH group of another amino acid, and during the peptide bond formation there occurs a condensation reaction between carboxylic group of one amino acid and the amino group of another amino acid with the elimination of water. So the peptide bond is also known as amide bond, and depending upon the number of amino acids involved in peptide bond, they can be classified as dipeptide, tripeptide, or decapeptide, and if they contain more than 50 amino acids, they are known as polypeptides. So this is the figure showing a peptide bond formation. A peptide bond is formed by a condensation reaction between carboxylic group of one amino acid and amino group of another amino acid with the removal of water. You can see in the figure that in the first amino acid there occurs a condensation between the two amino acid, that is between carboxylic group and amino group. The OH group of the carboxylic group of one amino acid condenses with the hydrogen atom of the NH2 group or amino group of the another amino acid to eliminate it in the form of water, forming a bond between C double bond O and NH, that is peptide bond. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ടാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട്. എന്നാൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് വഴി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോട്ടീൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ആദ്യം തന്നെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടിലുള്ളത് C ഡബിൾ ബോണ്ടോ NH ആണ്. അപ്പോൾ C ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഒരു അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ വേറൊരു അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ NH ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? അതായത് ഒരു അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പും വേറൊരു അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ അമിനോ ഗ്രൂപ്പും തമ്മിൽ കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ആ കണ്ടൻസേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എത്ര അമിനോ ആസിഡ്സ് ബോണ്ട് ഫോർമേഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പേര് മാറും. ഇപ്പോൾ ഡൈപെപ്റ്റൈഡ് ആണെങ്കിൽ 2 അമിനോ ആസിഡ്, ട്രൈപെപ്റ്റൈഡ് ആണെങ്കിൽ 3, പിന്നെ ഡെക്കാപെപ്റ്റൈഡ് ആണെങ്കിൽ 10, പിന്നെ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ആണെങ്കിൽ മോർ ദാൻ 50. അപ്പോൾ ഇതാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആദ്യത്തെ അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ C ഡബിൾ ബോണ്ട് OH ഗ്രൂപ്പ്, അതായത് കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ OH ഗ്രൂപ്പും രണ്ടാമത്തെ അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ അമിനോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം, അതായത് NH2ൻ്റെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും തമ്മിൽ കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ മോളിക്യൂളാവും. എന്നിട്ട് അത് റിലീസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അവർ C ഡബിൾ ബോണ്ട് Oവും NHും തമ്മിൽ ഒരു പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. So what are the characteristics of the peptide bond? The peptide bond are strong with partial double bond character. They are not broken by usual denaturing agents like heating or high salt concentration. They can be broken by prolonged exposure to strong acid or base at elevated temperature. The peptide bonds are rigid and planar, resisting free rotation, therefore they stabilize the protein structure. So the first character of the peptide bond is that they are strong with a partial double bond character. So we are looking into the characters of the peptide bond. The first character of the peptide bond is that it is strong and
it has a partial double bond character. It is so strong that it cannot be broken by denaturating agents like high salt concentration or heating. It can be only broken by high temperature or strong acid or base, or by using digestive enzymes like protease etc. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടറാണ് ഇറ്റ് ഈസ് റിജിഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഹാസ് എ പാർഷ്യൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ക്യാരക്ടർ. അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോണ്ടാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനൊരു പാർഷ്യൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? അതിന് ഹൈഡ്രോളിസിസ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഡീനാച്ചുറേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ്സ് വഴി അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിങ്ങും സാൾട്ടും ഒന്നും വെച്ചിട്ട് ഹൈ സാൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒന്നും വെച്ചിട്ട് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? സ്ട്രോങ് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ഡിഗ്രേഡിങ് എൻസൈംസ് ലൈക്ക് പ്രോട്ടീസ് വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സ്ട്രോങ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടറാണ് അത് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടറാണ്. പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട്സ് ആർ റിജിഡ് ആൻഡ് പ്ലെനാർ റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫ്രീ റൊട്ടേഷൻ, ദെർഫോർ ദേ സ്റ്റെബിലൈസ് പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ബോണ്ടിന് ഒരു ബോണ്ട് ആംഗിൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബോണ്ട് ആംഗിളിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പ്സ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഈ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ബോണ്ട് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റിജിഡ് ആണ്. മാത്രമല്ല എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ്സും അല്ല എല്ലാ എലമെൻസും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം പ്ലെയിനിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പ്ലെനാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടറാണ് റിജിഡ്, അതായത് ബോണ്ട് ആംഗിളിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. രണ്ടാമത്തത് അതായത് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള, അതായത് ഫ്രീ റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ, അതായത് ബോണ്ട് ആംഗിൾ, അതായത് സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ NH തമ്മിലല്ല പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ടിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ആംഗിൾ ഉണ്ട്, രണ്ട് ബോണ്ട് ആംഗിൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ബോണ്ട് ആംഗിളിൻ്റെ ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് റിജിഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം. പിന്നെ പ്ലെനാർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട്സിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എലമെൻസും ഒരു പ്ലെയിനിലാണ് ഉള്ളത്. ഇതാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടർ. തേർഡ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഇസ് ദാറ്റ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ആർ അൺചാർജ്ഡ് ബട്ട് പോളാർ. പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് പോളാർ ആണ്. വൈ ഇറ്റ് ഈസ് പോളാർ? ബിക്കോസ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് is formed between C double bond O and NH group. The C double bond O, the O oxygen has a partial negative charge, whereas the hydrogen atom of the NH has a partial positive charge. That is why the peptide bond are polar. പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് പോളാർ ആണ്, ബട്ട് അൺചാർജ്ഡ് ആണ്. പോളാർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ C ഡബിൾ ബോണ്ടോവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ NHും തമ്മിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ C ഡബിൾ ബോണ്ടോവിൻ്റെ ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന് ഒരു പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്, NHൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് ഒരു പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പോളറായിട്ട് നമ്മൾ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടിനെ പറയുന്നത്. അപ്പം പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രോങ്. അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? അത് പിന്നെ ഹൈ സാൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒന്നും വെച്ചാൽ നശിക്കൂല. പിന്നെ സ്ട്രോങ് ആസിഡോ എൻസൈംസ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും. രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടറാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഇസ് റിജിഡ് ആൻഡ് പ്ലെനാർ. അതായത് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടിൻ്റെ ബോണ്ട് ആംഗിൾ ഫ്രീ റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് റിജിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പ്ലെനാർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ എലമെൻസും ഒരേ പ്ലെയിനിലാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഈസ് പോളാർ. അപ്പോൾ പോളാർ പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഈ C ഡബിൾ ബോണ്ടോൻ്റെ ഓക്സിജന് പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും, NHൻ്റെ ഹൈഡ്രജന് ഒരു പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് പോളാർ എന്ന് പറയുന്നത്. So peptides are formed by binding amino acids together through an amide linkage. On the other hand, peptide hydrolysis result in free amino acid. അപ്പോൾ amide linkage അല്ലെങ്കിൽ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അമിനോ ആസിഡ്സിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്താൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഫ്രീ ആവും. So the functional groups not involved in the peptide synthesis reaction should be blocked. The protecting or blocking groups should be removed after synthesis under conditions which retain the stability of newly formed peptide bond. സോ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഫോർമേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാത്ത ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം അത് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സ് പോയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വരും. അപ്പോൾ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്.
ഡൈ എന്ന് വെച്ചാൽ 2 അമിനോ ആസിഡ് ആയിരിക്കും, ട്രൈ എന്ന് വെച്ചാൽ 3, ടെട്ര എന്ന് വെച്ചാൽ 4, ഒളിഗോ എന്ന് വെച്ചാൽ 10 ഓർ മോർ അമിനോ ആസിഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ പോളി എന്ന് വെച്ചാൽ >50. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടും പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടിൻ്റെ ഫോർമേഷനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പം താങ്ക് യു.